TVAT4 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जून 1984 के घल्लूघारे के संबंध विच सारे सिख संसार दे विच अलग अलग तरीकों नाल प्रोग्राम जिहड़े ने वो हो रहे ने ते सिख भाईचारा संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दे उन्हां बोलां नूं चेते कर रहे आ कि जे दरबार साहिब ते हमला हो गया तो खालिस्तान की नींह रखी जाओ। सो इस वेले जिथे सारा सिख जगत आपदे शहीदां नूं चेते कर रहा उत्थे शहीदां दे सुपने शहीदां दे बोलां नूं भी अपने मन मस्तक विच वसा के खालिस्तान दे संघर्ष नूं होर तेज करन दे लई ब्योतबंदियां कीतियां जा रहीआं। जिस संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नूं निशाना बनाउण तो पहला अकाल तख्त साहिब नूं ढह ढेरी करन तो पहला भारतीय हुकूमत ने रज के निंदिया ते भंडिया, अज भारतीय हुकूमत खिदी पई आ ते हत्थां ते दंदियां वड्ढण वाला काम होया पिया कि जिउंदे जी तां संतां नूं भंडिया ही सी। उन्हां तो बाद विच 1984 तो बाद विच लगातार हुण तक हर साल अरबां खरबां करोड़ां रुपये संत भिंडरां वालियां नूं भंडण ते खर्चे जा रहे ने, पर इहदे बावजूद हर साल संतां दी लोकां दे मनां विच वध तो वध थां बन रही आ ते थां बन दे नाल नाल वध तो वध सिख ते होर लोक खालिस्तान दे हामी बनते जा रहे। संत भिंडरां वालियां दियां फोटोआं वालियां जिहड़ियां टी शर्टां ने झंडे ने जां संतां दियां होर तस्वीरां जिहड़ियां ने ये वध तो वध सिख नौजवान आपो अपने ढंग तरीके नाल वरत रहे ने। मोबाइलों दे विच रिंगटोन संतां दे नाल संबंधित गाणियां दी वजदी आ, संतां दे नाम नाल जोड़ के कवीशरियां गाईयां जा रही ने। जिन्ना ज्यादा जोर संत भिंडरां वालियां नूं भंडण उत्ते इंडिया दा लग्गिया उस हिसाब नाल होना तां इह चाहीदा सी कि एक भी सिख संतां दे हक विच ना रहिंदा, पर गल उलट होई पई आ। एक अद्धा भारतीय हुकूमत दा पिट्ठू हो सकदा संतां दे विरोध विच चला गया होवे, बाकी सारा सिख जगत संत भिंडरां वालियां दे हक विच खालिस्तान दे हक विच डटिया होया ते भारतीय हिंदूत्व कट्टरपंथी जमातां दी दुर्गति ये हो रही आ कि लोग चंगी तरह समझ गए कि इन्हां ने पहला भी यही कुछ किया। जदों भारत की धरती उत्ते हिंदू कट्टरपंथियां दे बड़े वडेरे आर्यन नस्ल इत्थे आई तां भारत की धरती उत्ते जिहड़े इत्थों दे असल वासी योधे सी वो लड़े। आपदी धरती लई आपदे हक्कां लई लड़ना बिल्कुल ठीक सी। ये धाड़वी लोग जिहड़े बाहरों आए इन्हां ने साम दाम दंड भेद ते होर कूटनीतियां नाल भारत दे असल वासी लोकां नूं हरा दिता ते बाद विच आपदे ग्रंथां दे विच भारत दे असल वासी लोकां नूं खलनायक बना के भी ओहदा ਸਿੰਘਾਂ वाले सीगे, ओहदा पशु विरती सी, ओहदा बहुत भैड़े सी, बहुत माड़े सी। असल वासी लोकां नूं खलनायक लिख दिता, राक्षस लिख दिता
ਤੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ, ਦਾਨਵ ਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਜ ਦੇਖਦਾ, ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ, ਛਛੋ ਪੰਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਔਰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਵਤੇ ਆਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਆਖੋ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਦੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ, ਆਪਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹੈਂਸਿਆਰੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ
संत भिंडरां वालियां वर्गियां होरनां ब्राह्मणवादियां दे दुश्मनां दे खिलाफ डटदे आ। उन्हां नूं इह पंथ रतन, उन्हां नूं भारत रतन, उन्हां नूं वड्डे वड्डे अवार्ड ते इनाम दिंदे आ। जिवें 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਿੱਚ हिस्सा लैण वाले फौजियां नूं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਦਿੱਤੇ गए, बड़े इनाम दिते गए। जिवें जिन्ने सिखां विचों गदार होए ने, उन्हां गदारां नूं जिवें भारतीय हुकूमती मशीनरी हर हीले सिखां उत्ते लीडर बना के थोपी रखदी आ, जिवें उन्हां दी टौर बनाउण दे लई उन्हां नूं वड्डे तो वड्डा दर्शाया जांदा है, उवें ही पुरातन हिंदू ग्रंथां विच वा ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਕੱਲੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੂਪਨਖਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲక్ష్మణ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪੰਥਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾਨ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਜੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि ये जो साडे नाल वापर रहा ये जात वरण की वंड बाहमण की बनाई हुई आ, ये रब की बनाई हुई नहीं। अज उन्हां लोकां नूं समझ आ गई कि सानू नीच रब ने नहीं बनाया, सानू इस हालात विच इस स्थिति विच कौन लेके आया? ये ब्राह्मणवादी लोग लेके आए। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ अजे काफी कुछ नंगा होना, गुंझलताइयां बहुत ने, गोरख धंधा ही है। कई गल्लां जदों खोलण लगदे आ कई थां दे उत्ते एक दिशा विच काफी अगे वध जाण तो बाद रुकना पैंदा ते फिर बाहर निकल के गल तो फिर नवें सिरों तुरना पैंदा, क्योंकि इन्ने क ज्यादा भंबल भुस्से, इन्ने क ज्यादा भरम भुलेखे पाए हुए ने कि आम बंदा गधी गिड़ च पै जांदा। जात वरण के नाम ते जो गंद ब्राह्मणवाद ने पाया, अज उहदा पाज सारा खुल चुकिया कि यह कोई रब की बनाई हुई वंड नहीं है। यह मनुस्मृति ते होर जिहड़े ब्राह्मणवादी ग्रंथ ने जिहड़े मनुख नूं मनुख नाल नफरत करनी सिखाउंदे आ, जिहड़े मनुख नूं मनुख दा शोषण करना सिखाउंदे आ, ये ब्राह्मणवाद दे झंडा बरदार सारे जिहड़े लोग ने उन्हां दा हुण तक सत्कार हुंदा रहा, पर समा आएगा जदों उन्हां दे प्रति सत्कार नहीं रहेगा, मामला बिल्कुल उलट के रह जाए। जिन्हां लोकां ने इहो जिहियां लिखतां लिखियां, इहो जिहे सिस्टम बनाए कि सदियां तक लोग पशुआं नालों भैड़ी जून गुजारन लई मजबूर कर दिते। हुण कदे ना कदे तां सारा पाज खुलना ही सी, खुलना शुरू होया हजे ते खुलिया भी संत भिंडरां वालियां दे करके। संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नूं जिद्दण इन्हां ने राक्षस कहा सी, उस दिन लोकां ने सोचा कि जे ये भिंडरां वाले नूं राक्षस कह सकते हैं तां इहदा मतलब पहलां भी इन्हां ने जिन्हां नूं राक्षस कहा ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਦੀ कौम ਲਈ लड़न वाले ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ भिंडरां वाले संत हिंदू कट्टड़वाद के सामने डट गए कि सिखां दे हक्कां दी राखी करनी। जिवें इन्हां ने संत भिंडरां वालियां नूं शहीद कीता, उवें इन्हां ने उन्हां लोकां नूं शहीद करके बाद विच उन्हां दे नाम नाल झूठियां कहानियां जोड़ कीता। इन्हां ने सारा कुछ होण भी सीगा, अरबा खरबा रुपये हर साल खर्चे जाते हैं। बड़े ज्ञानी जी, बड़े रागी ढाडी, कथाकार, प्रचार, बड़े महापुरख, बड़े सियासी लीडर ते बड़े होर कड़म चौधरी माया दे गप्फे लैके लोकां नूं गुमराह करन दे लई बड़ियां दलीलां दिंदे आ कि जी अकाल तख्त साहिब ते शास्त्र क्यों लैके गए, ये जी जे मोर्चा लाउणा ही सी अगे तो बाहरों ला लेंदे, धर्म युद्ध मोर्चा दरबार साहिब कॉम्पलैक्स दे विचों क्यों लाया, होर बड़ियां गल्लां ने। पर जिहड़ा अज दा समा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 10 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ रोशनी इन्नी बड़ी है, इस लहू की लाली इन्नी महान है कि ब्राह्मणवाद का नंगा चिट्ठा चेहरा, जिहड़ा गंदा चेहरा, वो नंगा कर। जदों असीं जून 84 के शहीदों की डायरैक्टरी तैयार करने के लिए पंजाब के पिंड पिंड घर घर घूम रहे सी,
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। 9 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਥੇਦਾਰਨੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਏ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚੋਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੀਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੜੀ ਲਾਂਗਰੀ ਵਾਲਾ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਆ ਮੇਰਾ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਸੇ 'ਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ,
दूजी बेनती यह है कि मेरा चाहे मैं प्रशादा एक छका चाहे दो छका, मेरा प्रशादा जिहड़ा हैगा वो तेरी जिम्मेवारी है। भाई शविंदर सिंह मूंह वाल देखे कि ब्राह्मणवाद सानू सब तो हेठलियां बरादरियां मनदा, नीच तो भी नीच कहंदा, जिन्हां नूं ब्राह्मण सब तो गंदी सब तो भैड़ी थां दिंदा है, सानू तां दुनिया वो कहंदी है। ते ये भाई साहब भाई अमरीक सिंह फैडरेशन का प्रधान, संत करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले, जिन्हां नूं चलदी फिरदी सिख यूनीवर्सिटी का रुतबा हासिल आ, उन्हां दा सपुत्र आ, ते मैनू कहंदा कि मेरी बेनती है, मेरे प्रशादे की सेवा तुसीं करनी है। बराग विच आ गया सिंह, कहन लगा मैं इन्ने जोगा है नहीं सी। भाई साहब ने बुक्कड़ च ले लिया, कहते तू भरा आ साडा, मैं मंग के लिया तेन। इन्ना ज्यादा प्यार बनया। भाई अमरीक सिंह दे कोल जिहड़े भी गुरसिख प्यारे बहिंदे खड़दे सी धर्म युद्ध मोर्चे दौरान, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले भी, होर सिंह भी, उस भाई शविंदर सिंह गहरी मंडी वाले नूं बहुत प्यार मिलिया, ते वो प्यार लैण वाली रूह भी सी। ते उस गुरसिख प्यारे नूं जदों जून 1984 दे विच दरबार साहिब ते हमला होया, तां भाई अमरीक सिंह होणां ने होर सिंघां ने कहा भी तू चला जा, तू किहड़ा कोई तेरे ते कोई केस नहीं, तेरी कोई एडी गल भी नहीं, जे तू जाना है तो जा सकता है, होर भी बहुत सारे भेज रहे हैं। तां भाई शविंदर सिंह कहन लगे चेते करो अमरीक सिंह जी, बड़े भाई जी तुसीं उदण कहंदे सी ते असीं तां मरण तक खड़ा नहीं छड्डदे हुंदे, अजे तां दोने जिउंदे जागदे खड़े आ, हुण तां मरण तो बाद भी नहीं खड़ा छड्डना। बुक्कड़ ते ले लिया भाई साहब ने, नाल रखिया ते अकाल तख्त साहिब दे सन्मुख जिहड़ियां शहादतां होईयां, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਉਂ ਧੁੱਕੀ ਕੱਢਦੀ, ਇਉਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੈਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਜਾਤ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਫੈਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤੁਰ ਪਏ। ਗਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੜੀ ਲਾਂਗਰੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹੀ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 30 ਸਿੰਘ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣ। ਉਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਣੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ। ਇਹ 35 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਨੰਗਲੀ ਕਰਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। 35 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 30 ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, 30 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਰਿੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਿੰਘ, 2 ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, 30 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਲੱਭਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚ ਕਰ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਭਣ। ਗੜੀ ਲਾਂਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ, ਉਹ ਵੀ 84 ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਲਵਾਣਾ ਉੱਤੇ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਵਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 84 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ
मैनू बड़ा वधिया लग रहा ते तुहाडी जिहड़ी चेहरे मोहरा शकल सूरत वा एक जुझारू सिंह नाल रलदी मिलदी है। पुछण लग्या जिहदे नाल मैं कहा भाई अवतार सिंह शुतराणा हुंदे सी। उन्हां दी फोटो बड़ी सोशल मीडिया ते भी पाई जाती है, जिस सारा शरीर उन्हां दा अग ला के साड़िया होया, चीरिया होया, थां थां तो भन्निया पिया। वो भाई अवतार सिंह शुतराणा तुहाडी उन्हां नाल किन्नी शकल रलदी। वो कहण लगे वो मेरा सगा भरा सी। बाद विच मैनूं श्रोमणी कमेटी ने नौकरी देती, इत्थे मैं मैनेजर की सेवा निभा रहा ये होवे गुरुद्वारे दे विच। ते मैं कहा ताइयों तुहाडे मन विच इन्ना 84 दे शहीदां प्रति इन्ना सत्कार आ। सो मैं ये सारी सेवा जदों कर रहा सी तां नाल कई होर सज्जण सी जिन्हां नूं ड्यूटी ला देनी। एक हरजीत सिंह हुंदा सी रामपुरा फूल दा, उहनूं कहा भाई फतेहाबाद जिले च दुल्लड़ पिंड जाई, दुल्लड़ पिंड च भूने तो जाखड़ नूं जिहड़ी सड़क जांदी आ उत्थे जाके योधियां दी ढाणी पुछी, योधियां दी ढाणी। बड़ा खुश होया, कहना जी नौं ही बड़ा सोहना पिंड दा। नौजवान बच्चा उत्थे गया ते पता लग्या भी वाकई जी इत्थों दा शहीद हैगा 84 दे विच होया। ते शहीद कुलदीप सिंह पिंड योधियां दी ढाणी जथेदार साधू सिंह बंदसूई कैथल तो ये भी 84 दे शहीद ने। इहो जिहे अनेकां शहीदां दे बारे पंजाब तो बाहर जाके जफर जालने पे सारा डाटा इकट्ठा किया। कादे लई? ताकि साडियां आउण वालियां नस्लां नूं पता लगे कोई दलवीर सिंह भलवान दे, कोई आ कैथल वाले दे, कोई योधियां दी ढाणी वाले कुलदीप दे परिवार चों कोई तां हो जिहदे आउण वालियां सदियां दे विच आउण वाले समयां दे विच मन विच चाह आऊगा कि आ मेरा नाना हुंदा सी, आ मेरा मामा हुंदा सी, आ मेरा मासड़ जां फुफड़ सीगा। पता नहीं किहदे उत्ते धर्म हेत सीस वारन दा जज्बा चाह पैदा हो जाए। सो इसलिए ये सारा जून 84 के शहीदां दा डाटा जिहड़ा इकट्ठा करके डायरैक्टरी जिहड़ी आ छापी आ। ते जदों ये सफर दे विच गए आ कई बड़े सानू अजीब जे सुखद एहसास होए ने जिहड़े आम बंदे नूं लग सकदा कि ये जी कोई एडी गल नहीं, पर साडी जिहड़ी मन की अवस्था सी बड़े बेहतर हो जाते रहे हैं। कमाल हो जाती रही कई बार। कई परिवारों कोल भाई दलवीर सिंह जिहड़े तघाणे पिंड दे विच भाई दलवीर सिंह अभ्यासी वो संत ज्ञानी अवतार सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दे बेड़े तो पहला उन्हां दा जीवन इन्ना ज्यादा वधिया नहीं सी, पर जदों संतां दे प्रभाव हेठ शब्द का अभ्यास ही इन्ना किया लोग उन्हां नूं अभ्यासी कहण लग। माड़े चज जिहड़े जिन्हां करके समाज विच कोई इज्जत नहीं सी वो सारे त्याग दिते। ओही भाई दलवीर सिंह अभ्यासी लारा जगत नारायण वर्गे ते होर कई कारनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਧਗਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ कई पासे गए, सानू कोई बंदा ही ना दिखे। इनू पुछिए किधर आ घर भाई दलवीर सिंह अभ्यासी का। एक खेतों वालों बजुर्ग किसी रिश्तेदारी चों या किसी समागम चों आ रहा, चिट्टा कुर्ता पजामा पाया होया, गुरसिख सफेद दाड़ा, नीली दस्तार, श्री साहब साइकिल डकरी आवे। ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ आख्या ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ पता हो सकता, लगता तो इसे पिंड का ही आया। कोले पूछया, ਅਸੀਂ आख्या बापू जी
ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਦਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ 84 ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਭੋਲੂ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕਾਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਘਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 2006 ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਢੋਬਿੱਦ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।